لائن میں جب بیٹھا تھا تو میں بڑا پریشان تھا اور اپنے آپ سے پوچھ رہا تھا کہ میں تقریر کیا کروں. ایک طرف علی محمد خان ہے, ایک طرف ولی اقبال ہے, اور سینیٹر صاحب ابھی تقریر کر گئے, رؤوف حسن صاحب نے آنا ہے, شہریار آفریدی صاحب کی تقریر ہے. تو اس گرمی گفتار کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا. بہرحال آپ سب کا شکریہ, بالخصوص رؤوف حسن صاحب کا, کہ اتنی خوبصورت تقریب انہوں نے آج آرگنائز کی, اور تمام شرکاء کا میں سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے کھلے ہوئے ہیں. اور کچھ لوگوں سے ملتے ہوئے تو میرا دل کر رہا تھا کہ ان کو کہوں کہ عید مبارک, کہ مجھے وہ عید کی خوشیاں مل رہی تھیں کہ 10-10 مہینے بعد ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں جو ہم نے نہیں دیکھے تھے, اور آزادی کی فضا میں ایک سانس ہم لے رہے ہیں. ورنہ یقین جانیے کہ ہماری جو لیڈرشپ نے پچھلے 10 مہینے دیکھے ہیں وہ, اور یہ پورے ملک نے, پاکستان اور پاکستانیوں نے دیکھا ہے. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ اس کے بدلے میں اس پاکستان پہ کرم کرے اور پاکستانیوں پہ کرم کرے, اور جس مقصد کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں اور اس ملک کو حاصل کیا ہے وہ مقصد پورا کرے, اور جس سمت میں پاکستان جانے کے لیے بنا ہے وہ سمت پہ پاکستان کی رفتار سٹارٹ ہو جائے. میں بہت ٹائم قلیل ہے, میں چند باتیں کروں گا کہ 1930 میں خطبہ الہ آباد ہوتا ہے. اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جب سنبھالتے ہیں, ان کی سربراہی میں الیکشن ہوتا ہے 1937 میں, جو ہم ہار جاتے ہیں. 1940 میں 23 مارچ میں منٹو پارک, جو اب مینار پاکستان ہے, وہاں پر آل انڈیا مسلم لیگ کی گیدرنگ ہوتی ہے, اور وہاں پر میرا خیال ہے شاید پہلی دفعہ پاکستان کا نام استعمال ہوا قرارداد میں, اور مطالبہ کیا گیا. یہ سننے کی بات ہے, اور مجھے پتا ہے افطاری کا ٹائم قریب ہے, میں نے بھی بھاگنا ہے, لیکن یہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانان برصغیر پاک و ہند نے ایک خطے کا مطالبہ کیا, آزادی کا مطالبہ کیا, انڈیپینڈنس کا مطالبہ کیا کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہے اور ان کا حق ہے کہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب اسلام کے روشن اصولوں کے مطابق یہ اپنی زندگی گزاریں. دو راستے تھے اس وقت مسلمانوں کے سامنے, ایک آل انڈیا, جو انڈیا میں انگریز ہوں یا پھر کانگریس ہو, ان کی غلامی میں زندگی, یا جدوجہد کی جائے, ہجرت کی جائے, قربانیاں دی جائیں, جانیں لٹائی جائیں, عزتیں لٹائی جائیں, اور ایک آزاد ملک حاصل کیا جائے. تو ہمارے آباء و اجداد آزادی کی طرف گئے. اور آج بھی ہمارے سامنے ایک سوال ہے, اور وہ سوال یہ ہے کہ آزاد پاکستان یا غلام پاکستان. آزاد پاکستان یا مشرف کا پاکستان جب ایک فون کال آتی ہے تو لیٹ جاتا ہے. آزاد پاکستان یا ضیاء کا پاکستان جس میں پینٹس کے اوپر پاکستان افغان وار پہ جاتا ہے اپنے مفادات کے خلاف. اور جب بھی یہ یاد رکھیں کہ ایسی حکومت ہوتی ہے جس کو عوام کی سپورٹ نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر انٹرنیشنل پاورز کی سپورٹ کے لیے وہ معاہدے کر جاتی ہے جس کا خمیازہ پوری قوم بھگتتی ہے. تو آج بھی وہی سوال ہے جو 23 مارچ 1940 کو ہمارے آباء و اجداد کے سامنے تھا کہ آزاد وطن یا غلامی کی زندگی. تو آج بھی ہم پاکستانیوں کے سامنے ایک ہی سوال ہے کہ غلام پاکستان یا عمران خان کا پاکستان. تو ہم سب کی آواز ہے عمران خان کا پاکستان, آزاد پاکستان. بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف ایک وہ طاقت ہے, ایک وہ سیاسی پارٹی ہے جس کو اللہ نے بہت معجزوں سے نوازا ہے. سب سے پہلے تو ہمارا لیڈر اللہ نے مہربانی کی ہے کہ پاکستان میں ہم سوچا کرتے تھے کہ علامہ اقبال کیسے ہوں گے, قائد اعظم کیسے ہوں گے, ہمارے جو پہلے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ لیڈر کیسے ہوں گے. تو جب ہم اپنے خان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان سب کا منبع ہم میں نظر آتا ہے, ہمیں ان سب کی ریفلیکشن نظر آتی ہے. لیکن ایک اور جو اللہ نے ہمارے پہ بڑی مہربانی کی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا ورکر, میں کہتی ہوں کہ اس کا کوئی مول ہی نہیں ہے.
इस जद्दोजहद में जिस तरह हमारे वर्कर ने, जिस तरह हमारी खवातीन ने, जो आपका किरदार है, मैं आपको सलूट पेश करती हूँ। जिस जिगर के साथ ये लड़े हैं इस आज़ादी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए जितनी इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, खासकर हमारी खवातीन ने, हमारी यूथ ने, तो मैं समझती हूँ कि खान साहब का वो पैगाम जिसका जिक्र हम इल्मा इकबाल की जुबान में करते हैं कि खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, खान ने वो आपके अंदर उमंग जगा दी है, उसने खिरत को गुलामी से आज़ाद कर दी है। अब सिर्फ हकीकी आज़ादी हासिल करनी रह गई है। और जो ये सब बैठी है लीडरशिप हमारी, मैं इनको सलूट पेश करती हूँ, जिन्होंने खान साहब की गैर मौजूदगी में जब वो जेल में थे और हम समझते थे कि पता नहीं, हमारे दुश्मन समझते थे कि अब ये पार्टी कैसे चलेगी, सलूट है इन सबको कि इन्होंने ये पार्टी चलाई, इसको इलेक्शन तक पहुंचाया और उन लोगों के दांत खट्टे किए जो कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने के 3,500 उम्मीदवार भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे एक बड़ा हिस्ट्री बनी है कि टिकट लेने वालों की लाइनें लगी हुई थी और हमें समझ नहीं आ रही थी कि किसको देनी है टिकट और किससे रोकनी है। और आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस लेवल तक पहुंची है कि हमारे जिन्होंने हमारे खिलाफ साजिशें की, जिन्होंने हम पे जुल्म और सितम ढाए, उनको समझ नहीं आ रही कि इस अवाम को और इस पॉलिटिकल पार्टी को कैसे रोकना है, तो उसकी वजह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और ये क़यादत है। और मैं खास सलूट पेश करूंगी रऊफ हसन साहब को, जिन्होंने हमारा नैरेटिव, जो कोर कमेटी की मीटिंग्स का नैरेटिव, जो बयानिया था, वो वर्कर तक पहुंचाया। और सलाम है इस वर्कर को कि जिसने अपने लीडर की आवाज पे हमेशा लब्बैक का। सिर्फ ये बताती चलूं कि हमारे लीडर कोई अपनी जात की लड़ाई नहीं लड़े, अल्लाह ने उनको सब कुछ दिया हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ इस अवाम की आज़ादी की, इस मुल्क से गुर्बत के खिलाफ जहाद लड़े, जहालत के खिलाफ जहाद लड़े, और जो एक गुलामी का तोक हमारे गले में जो हमें नजर नहीं आता था वो हमें अच्छी तरह नजर आ गया, वो उसके लिए खड़ा है। और मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूंगी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। हमारा लीडर अल्लाह की मेहरबानी से वो लीडर है जो दुनिया में नामूसे रिसालत का मुहाफिज भी बना। इसी मार्च के महीने में 15 मार्च वो दिन है जिसको हम फख्र से मनाते हैं। तो जिसने मोहम्मद की मोहब्बत पूरी दुनिया में उजागर की है, बताया है कि हमारे नबी की नामूस की हिफाजत करनी होती है, हमारे दिल दुखते हैं, अल्लाह ने उससे तख्तो ताज लेके भी उसको लोगों के दिलों में हुक्मरान बना दी है। ये वजीर आजम की कुर्सी के लिए हम मोहताज नहीं, हमारा लीडर मोहताज नहीं, ये कुर्सी इमरान खान की मोहताज है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे लीडर बाहर आएंगे, हम सब मिल के इंशाअल्लाह ताला उनकी इसी तरह की हल्फबर्दारी की तकरीब में खड़े होंगे और नारा लगाएंगे, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब कंवल चौधरी साहिबा। इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है, लेकिन हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान साहब आपसे मुखातिब होंगे और इफ्तार का वाफर इंतजाम है। आपने पीटीआई वाला डिसिप्लिन दिखाना है जब आप इफ्तार के लिए जाएंगे। मैं दावत देता हूं अल्लामा इकबाल के इन अशार के साथ अपने चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को कि लुत्फ मरने में है, बाकी न मजा जीने में, कुछ मजा है तो यही खूने जिगर पीने में, कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में, इस गुलिस्तां में मगर देखने वाले ही नहीं, दाग जो सीनों में रखते हों वो लाले ही नहीं, चाक इस बुलबुले तन्हा की नवा से दिल हो, जागने वाले इसी बांगे दरा से दिल हो, यानी फिर जिंदा नए अहद वफा से दिल हो, फिर उसी बादाए देरीना के प्यासे दिल हो। जनाबे बैरिस्टर गौहर अली खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला मन ला नबी बादा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आपकी जनरस रिमार्क्स का बहुत शुक्रिया।